وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك العزيز بعد القبول منا بالفضل والإحسان. هذه هدية موصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى حضرة النبي سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم وإلى حضرات جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين ثم وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين ثم وإلى حضرات سلطان العارفين السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي ثم وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره الذي ثم إلى حضرات سائر أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى وكلهم أجمعين ثم إلى حضرات أمواتنا وأموات المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في حضرنا وسفرنا وخليفة في أهلنا وتمس على وجوه عدائنا وعدائك وعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أوصانا بالدعاء شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما أسقام الظاهرية والباطنية والروحانية والشيطانية كلها يا أرحم الراحمين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وجاها على جاههم وكرامة على كراماتهم وعلى درجاتهم عندك يا رب العالمين. اللهم هب لنا قلبا رقيا نقيا من الشرك وليا لا كافرا ولا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة روضة الشريف محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأورثنا حوله المورود واشرنا تحت ظل الواهي المعقود. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مرادي يا مرادي يا مرادي
مرادي سيد إبراهيم مرادي ولولا بل سيفي بدمائي ليبكى الهند كله في الأماء وأجريت الهدى والدين فيها فما زال الهداية في النماء أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انضمائي أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انضمائي أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انضمائي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي نصر من الله وفتح قريب يا فتاح يا الله يا حفيظ. പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ, വിശിഷ്യ ഇതരമത സഹോദരങ്ങളെ, കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകർ എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം ഈ ചാത്തനാകുളത്ത് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മഹത്തായ 50 മാസം ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, 5ാമത് റബീഉൽ അവ്വൽ പ്രഭാഷണവും നടക്കുന്ന വേദിയാണ്. ഇന്ന് സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാ സ്വലാത്ത് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഈ സ്ഥലം തന്നെ മഹാന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അള്ളാഹു ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം, അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് വലിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെ വരെയും ഈ സമയത്ത് തോരാത്ത മഴയായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ദിവസം അല്ലാഹു അനുവദിച്ച് തന്നതാണ് എന്ന് സംശയമില്ലാതെ, മഴയെ മാറ്റി നിർത്തി തന്നതാണെന്ന് സംശയമില്ലാതെ പറയാം. നമുക്കറിയാം, ഒരു കമ്മിറ്റിയോ സംഘടനയോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരാളുടെ അധ്വാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നലെ മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഴയെ തുടർന്ന് വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ദാറുശിഫ മജ്ലിസിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും മങ്കൂസ് മൗലിദും ഏർവാടി മൗലിദും ഓതാറുണ്ട്. വിശിഷ്യ റബീഉൽ അവ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ മങ്കൂസ് മൗലിദും തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് മഹാനായ മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഅ്ജിസത്തുകളുടെ രാജകുമാരൻ. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ റബീഉൽ അവ്വലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ അന്ന് പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച ഭാഗം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുഅ്ജിസത്തുകളുടെ രാജകുമാരൻ, അതാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1-2 കാര്യങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 50 മാസം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ വേദിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു കറാമത്ത് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക മേഖലയിലും ആത്മീയ മേഖലയിലും എനിക്ക് വിളക്കായി നിന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരും അധ്യാപകന്മാരുമുണ്ട്. അതിൽ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ തർബിയത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ പണ്ഡിതനെയും ഭൗതിക കലാലയത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകനെയും ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ മറ്റാരുമല്ല, നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ, ഏതാണ്ട് 4 പതിറ്റാണ്ടോളം നമ്മുടെ ചാത്തനാകുളം തൈക്കാവിൽ ഇമാമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന, ഈ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല, അദ്ദേഹം അതൊന്നും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ്. പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാട് ആദരിക്കേണ്ട സമയം വൈകിപ്പോയോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ, അതൊരു കറാമത്താണ്.
ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ഒരു മഹല്ലിലാവട്ടെ, തൈക്കാവിലാവട്ടെ, ജമാഅത്തിലാകട്ടെ, ഇത്രയും നാള് എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായി മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, 5 വയസ്സുകാരനോടും 50 വയസ്സുകാരനോടും ഒരേ രീതിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയാവൂ, അത് ശംസു ഉസ്താദാണ്. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ, ആ പണ്ഡിതനെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് അസൈദ് സുബൈർ കോയ തങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഷാള് നൽകി ആദരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ ചാത്തനാംകുളം MSM HSS ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ +1 +2 കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകനായി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആസിഫ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു സാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വളരെ നിർണായകമായ ചില അറിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു തന്റെ ഇടം. പിന്നെ എന്റെ സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ കറാമത്തുമുണ്ട്. ഇന്ന് സാറിനെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും, മറ്റൊരു ടീച്ചറുണ്ട് ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചറാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന അൻസാർ എന്ന വ്യക്തി അൻസാർ അൽ ഏർബദി ആയത്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വേദിയോട് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത്, ഗുരുത്വമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പഠിത്തമോ വലിയ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു ഗുരുത്വമുള്ളവന്റെ, അത് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, ഭൗതികമായ അറിവാണെങ്കിലും ആത്മീയമായ അറിവാണെങ്കിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആ രീതിയിൽ കണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു പോരിശയായിരിക്കുമെന്ന് ഈ വേദിയോട് ആമുഖമായി ഉണർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആ സാറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം അതും ശംസു ഉസ്താദിനെ പോലെ തന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയൻ നാളെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയുമാണ്. അങ്ങനെ വളരെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ആദരവ് നടത്തി നമ്മളെ പതിവ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 10 മണിക്ക് മുമ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അതിന് നേരത്തെ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിരിയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജാതിമത ഭേദമന്യേ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 9 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് വേദിയിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും അല്ലാതെയുള്ള സാധുക്കൾക്കും ഒരു സഹായം, ഒരു വൻതുക നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരൊറ്റ സഹോദരൻ നമുക്ക് തന്ന പൈസയാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലമായി വരുന്നവർക്കറിയില്ലല്ലോ, നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാകാം എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കാം സഹായങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അർഹതപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ആരെയും തട്ടിക്കളയാനും പറ്റില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ അത്തരം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അർഹരായ ഒരു 3 പേരെ കൂടി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 പേർക്ക്, ഒരു സാധുവായ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട 2 രോഗികൾക്ക്, 2 ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പതിവ് സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഏർവാടിയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം തരണം. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നത് പോലെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു കാരണവശാലും അത് സ്വലാത്തിന്റെ പൈസയിലേക്ക് തരരുത്. അത് പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് തരണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ചെറിയൊരു പിരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 5ാമത് മാസമാണ്. നമ്മൾ വലിയ പിരിവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. വലിയ ഒരു കടബാധ്യതയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അള്ളാഹു ഇത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കടക്കുകയാണ്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഅ്ജിസത്തുകളുടെ രാജകുമാരൻ. നമുക്ക് ഈജിപ്തിലെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ആദ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അംർ ഇബ്നു ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും പൂർണ്ണ മുസൽമാനായ അംർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഭരണാധികാരി ഈജിപ്തിന്റെ ഖലീഫ ആയിരിക്കുന്ന സമയം, മഹാനവറുകൾ ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും കറതീർന്ന മുസൽമാനാണ് എങ്കിലും തന്റെ പ്രജകൾക്ക് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിലും അവർ ആരാധിക്കുന്ന ശക്തിയെയും ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ കലാപകലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്നത്. ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവമായോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായോ കണ്ട് ആരാധിച്ചു വരുന്ന
യേശുവിന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഈജിപ്തിന്റെ കമ്പോളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്നപ്പോൾ പാതിരാത്രിയിൽ ആരോ വന്ന് ഈ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് ഛേദിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണ്, നമ്മോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുതയുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ്, ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഈ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് വിച്ഛേദിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് വാർത്ത വരുന്നു. ഖലീഫയായ അംറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അംറേ, നിങ്ങളുടെ അനുയായിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യേശുവിന്റെ പ്രതിമ, അതിന്റെ മൂക്ക് ഛേദിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്, ഇതിന് താങ്കൾ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് അറിയാം, മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ തന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലോ എന്ന് ഭയന്ന് കോട്ടെ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായി സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂക്ക് ആ യേശുവിന്റെ പ്രതിമയിൽ സ്ഥാപിച്ചു തരാമെന്ന് അംർ പറയുകയാണ്. ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നു, നടക്കില്ല അംറേ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ എങ്ങനെയാണോ അപമാനിച്ചത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കും, ആ പ്രതിമയിൽ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പേര് കൊത്തും, അതിനുശേഷം അത് കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്ത് വെട്ടി, കാല് വെട്ടി, കൈവെട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാറിപ്പറത്തുമെന്ന് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, ക്രൈസ്തവ കൂട്ടമേ, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഖലീഫ പോയിട്ട് ഒരു സാധാരണ പ്രജയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്ദേശം നടക്കുകയില്ല, എന്റെ പ്രവാചകനെ തൊടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമയുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ മെനക്കെടണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ ഞാൻ അങ്ങ് തന്നാലോ? ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അംറേ, വേല മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ, ഈജിപ്തിന്റെ മുക്കില് മൂലയിൽ 5 നേരം മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന ലോക്കൽ മുസൽമാന്റെ ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കറതീരുന്ന ഒരു മുസൽമാന്റെ ശരീരം തന്നാൽ ഏൽക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അംർ പറയുന്നു, എന്നെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് തന്നാലോ എന്റെ പ്രവാചകന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പാട്ടും പാടി മുത്തമിട്ടു പോകുന്നു. കാരണം എന്തേ? ഈ അംറല്ലേ ഖലീഫ, ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഈജിപ്തിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം വളരില്ല, ഇസ്ലാം അവിടെ നശിക്കുകയാ. പക്ഷേ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഉറക്കമില്ല, അവരുടെ ഖലീഫ നാളെ പ്രവാചകനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത അംറിന് വന്ന ദുരന്തമോർത്ത് അവർ തലങ്ങും വിലങ്ങും ദുആ ചെയ്യുകയാ, ഉറക്കമില്ലാതെ ദുആ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഖലീഫയായ അംറിന് ടെൻഷൻ ഇല്ല, മാനസിക പ്രയാസമില്ല. കാരണം എന്താ? കൽബ് നിറച്ചും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, രക്തം നിറച്ചും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിരാവിലെ തന്നെ അംർ എണീക്കുകയാ, കുളിച്ച് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നീളമുള്ള കമീസ് ധരിച്ചു, അത്തർ പൂശുകയാ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം തുടങ്ങിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് തുടങ്ങിയ സലാം ചൊല്ലുകയാ. അംർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കമ്പോളത്തിൽ അതാ എല്ലാ മതക്കാരും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും ഈ കൊലപാതകം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാ. അംർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ കൂട്ടമേ. ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഉയരമുള്ള പലകാകഷണം കൊണ്ടുവരികയാ, അതിന്റെ മേലിൽ അംറിനെ കയറ്റി നിർത്തുകയാ. അംറിന് ടെൻഷനില്ല, കാരണം മനസ്സ് നിറച്ചും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവ സഹോദരനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഞ്ചിന് വിരിവുള്ള മസിൽ പവറുള്ള ഒരു സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സമുദായം വാള് കൊടുക്കുകയാ. എന്നിട്ട് പറയുകയാ, അംറിന്റെ തല ആദ്യം വെട്ടുക, പിന്നെ കാല് വെട്ടുക, പിന്നെ കൈ വെട്ടുക, അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിയെറിയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ, ഒരു 10 അടി. അതാ ഈ ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അംറിന്റെ തല അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാറി പറക്കുകയാ. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ വാള് ചുഴറ്റി എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുകയാ. അംറിന് ടെൻഷനില്ല, അംറിന് വിറയലില്ല, അംറിന് മരണഭയമില്ല. ഉടൻ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ദൈവമേ, ഇതെന്തൊരു പ്രവാചക സ്നേഹമാണ്, ഇത്ര കൂടുതൽ ആ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അവിടെ വെച്ച് ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്,
മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ നേതാവായി കണ്ടുവരുന്ന റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. ഉടൻ തന്നെ ഈ അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തലവെട്ടാൻ വന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ വാള് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ അംറേ? നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിൽ വെച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ? അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്നക മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഉടൻ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്? പ്രവാചക പ്രണയിയായ അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വിശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ പ്രഭാഷണവും സ്വലാത്തിനും വന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ജാതി മത ഭേദമന്യേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കണം. കാരണം മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം നേതാവാണെന്ന് ഒരിടത്ത് പോലും അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറയുന്നില്ല. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. സർവ്വ ലോകത്തിനും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് നബിയെ അങ്ങേ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദം നബിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ല, മൂസ നബിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ല, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണഭൂതർ സാക്ഷാൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണെന്ന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ, ആദ്യം എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും പറയുന്നു, പ്രവാചക പ്രണയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ അത് പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദമില്ല, തീവ്രവാദമില്ല. വാളെടുത്തിട്ടല്ലോ ഈ ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ കലിമ ചൊല്ലിയത്. കൂടെ നിന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു പോയി എങ്കിൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ളവർ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അല്ലാഹു മുഅ്ജിസത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അധികമായി. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുഅ്ജിസത്തുകളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന വിഷയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ടൈറ്റിൽ ചേർത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ, എന്റെ സ്വന്തം ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അങ്ങയെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നിന്റെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഉമറേ. എന്തേ കാരണം? യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഈ ലോകത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉമ്മയെക്കാളും ബാപ്പയെക്കാളും ഭാര്യയെക്കാളും സന്താനങ്ങളെക്കാളും സ്വത്തിനേക്കാളും ഈ ലോകത്തെ എന്തിനേക്കാളും ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആദരിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന, പ്രിയം വെക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എങ്കിൽ മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നബിയെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല. പുതപ്പിട്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാചകരെ തുടങ്ങിയ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളാണ് അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരിടത്ത് പോലും അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛൻ, അദ്ദേഹം അന്ന് മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല, അമുസ്ലിം സഹോദരനാണ്. ആ ജറാഹ് എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരൻ ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, മുഹമ്മദേ, നീ ജനങ്ങളെയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? നിന്റെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിന്റെ ആളുകൾ മുഴുവൻ മരിച്ചുപോയാൽ അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ചത്തുപോയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിൽ. ഇതല്ലേ മുഹമ്മദേ നീ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ
അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആ പറയുന്നത് എന്റെ ബാപ്പയാണെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും അങ്ങേ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നബിയേ. ആ ബാപ്പയോട് അച്ഛനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് എനിക്ക് സ്വർഗം പുൽകാൻ അങ്ങ് ഒരു അനുവാദം തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ മഹിമ പഠിപ്പിക്കുന്ന റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അബീ ഉബൈദ, അടങ്ങിയിരിക്കൂ മോനെ. അവിടെ അദ്ദേഹം കാഫിറാണെങ്കിലും മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്റെ അച്ഛനാണ്, നിന്റെ ബാപ്പയാണ്. ബാപ്പയോട് യുദ്ധം പാടില്ല മോനെ, ബാപ്പയെ നീ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ജറാഹിന് ധൈര്യമായി, സ്വന്തം മകൻ വരില്ല. ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ റൂട്ട് മാറ്റുകയാ. അബൂബക്കറിനെ വിടുക, ഉമറിനെ വിടുക, ഉസ്മാനെ വിടുക, അലീനെ വിടുക. നിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് മസിൽ പവറുള്ള തന്ത്രശാലികൾ ഉണ്ടല്ലോ, യുദ്ധം അറിയാവുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരെ വിടണമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അസഫ്യ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാളമെടുത്ത് ചാടി സ്വന്തം ബാപ്പായോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്ത്രശാലിയായ സഹാബാക്കളെല്ലാം അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അമുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ജറാഹ് തന്ത്രശാലിയാണ്, യുദ്ധം പഠിച്ചവനാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലാഹ് അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ ഒരു കാരണവശാലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഉടൻ തന്നെ ജറാഹ് പറയുകയാണ്, എടാ നശിച്ചവനെ, മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനായ എന്റെ തലയെടുക്കാൻ വാളുമായിട്ട് വന്ന നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാളെടുത്ത് അടിവയറ്റിന് കുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ, അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഓരോ കുത്തും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാ. അച്ഛനല്ലേ ബാപ്പയല്ലേ, ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ടുവന്നപ്പോൾ അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വാളെടുത്തൊരൊറ്റ വീശുകയാ. സ്വന്തം അച്ഛനായ ബാപ്പയായ ജറാഹിന്റെ തല വേറെ, ഉടല് വേറെ. ഉടൻ തന്നെ വാളിന്റെ മുനയിൽ ബാപ്പയുടെ തലയെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇലാ ഹദറത്ത് റസൂലുള്ളാഹ് നബിയെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നബി മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ തല മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് കാണണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിച്ചപ്പോൾ വാനലോകത്ത് നിന്ന് മലക്കുൽ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറന്നിറങ്ങുകയാ. നബിയെ, സ്വന്തം ഉമ്മയെക്കാളും സ്വന്തം ബാപ്പയെക്കാളും ഭാര്യയെക്കാളും മക്കളെക്കാളും സ്വത്തിനെക്കാളും അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ച അങ്ങയുടെ സഹാബത്തിന്റെ നേരെ അങ്ങ് മുഖം തിരിക്കല്ല നബിയേ. അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബിയേ, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബിയേ. അത് കാരണമായി അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് സ്വർഗ്ഗമുണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് അറിയിക്കുക. ഇത് പ്രവാചക പ്രണയമാണ്. മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിച്ചാൽ ദുനിയാവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഭിക്ഷയായ അള്ളാഹു തരും. അതുപോലെ പിന്നെ ആഖിറത്തിലെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുണ്ടോ? 10 സഹാബികളെ നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്ക് പുറത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 10 സഹാബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, നീ സ്വർഗത്തിലാണ്, നീ സ്വർഗത്തിലാണ്, നീ സ്വർഗത്തിലാണ്. കാരണം ഞാനോ നിങ്ങളോ പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരമാണ്. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കളവ് പറയില്ല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ശറഫാക്കപ്പെട്ട നാവ് കൊണ്ട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു, അബൂബക്കറേ നീ സ്വർഗത്തിലാണ്, ഉമറേ നീ സ്വർഗത്തിലാണ്, ഉസ്മാനെ നീ സ്വർഗത്തിലാണ്, അലിയെ നീ സ്വർഗത്തിലാണ്. 5ാമത് പറഞ്ഞത് ഈ ജറാഹിന്റെ മകൻ അബീ ഉബൈദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. മഹാന്റെ ജീവിതം, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയി വാപ്പാടെ തലവെട്ടണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഇത് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും അഴിച്ചുവിടുകയല്ല. പക്ഷെ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരു അമലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ആ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം. അത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ ആഘോഷിച്ചാലും പ്രതിഫലം കിട്ടും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം. അബൂലഹബ് കാഫിറാണ്, മുസ്ലിം അല്ല. ഒറ്റ നിസ്കാരം പോലും അബൂലഹബ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു നോമ്പും പിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അയാൾ ആകെ ചെയ്ത ഒരു നന്മ എന്താ? നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാ. ഒരു അടിമ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അബൂലഹബേ, താങ്കളുടെ സഹോദരൻ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ചന്തമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ അബൂലഹബ് മോചിപ്പിച്ചു. അബൂലഹബ് മരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വപ്നത്തിൽ കൂട്ടുകാര് കാണുന്നു, അബൂലഹബെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ?
മുഹമ്മദിനെ കളിയാക്കിയവനല്ലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ, നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ എന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഏതാണെന്ന് നമ്മുടെ ആസിഫ് സാറ് ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയാണ്, കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ അടിമ സ്ത്രീയെ മോചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ജനിച്ചത്. ആ ദിവസം അബൂലഹബിന് പാരിതോഷികമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു പാനീയം അള്ളാഹു കൊടുത്തു. ആർക്ക്? ഒരു വഖത്ത് പോലും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു നോമ്പ് പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു ഹജ്ജ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, എന്തിന്? അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത അബൂലഹബിന് ഇത് കൊടുത്തെങ്കിൽ, ജന്മം കൊണ്ട് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന, അങ്ങനെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടിക്കൂടാ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗമാണ്, വേറെ അമലൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളാണ് ഈ സ്വലാത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പരിഹരിക്കുന്നത്. ബാപ്പാടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് പള്ളിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ മോനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിമാമു നിന്നാലും നബിതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം പൂർത്തിയാകില്ല. റുക്കൂ ഇല്ല, സുജൂദില്ല. പക്ഷേ അവിടെ അള്ളാഹ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത എന്താ? നബിതങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അത് പ്രത്യേകം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ ആസിഫ് സാറ് അദ്ദേഹം പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ആ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആദരവ് നൽകി അയക്കുകയാണ്. ഒട്ടും സമയമില്ലാതിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയൻ നാളെ ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു യാത്ര ഖൈറിലാക്കട്ടെ. ആയിഷ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദരവ് നടക്കും. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു വനിതയെ നോക്കിയിട്ട് ഇവൾ പണ്ഡിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബീവി ആയിഷ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയാണ്. 2000-ലധികം ഹദീസുകൾ സനദടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പണ്ഡിത വനിതയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ബീവി ആയിഷ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയും കൂടി ആ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സമയം പാതിരാത്രിയിൽ വാതിലിൽ ഒരു മുട്ട്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലാണ്. പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. മൻ അന്ത, നിങ്ങൾ ആരാണ്? പുറത്തുനിന്ന ആഗതൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇസ്രായേൽകാരനാണ് മുഹമ്മദേ. നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം. ഞാൻ ആ യഹൂദിയുടെ ഭാഷ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഇസ്രായേൽകാരനാണ് മുഹമ്മദേ. ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസമായി. ഞാൻ ഒരു ആഹാരവും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും എന്തെങ്കിലും വേണം. പിന്നെ സുഖമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം. മുഹമ്മദേ, നീ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം. ഉടൻ തന്നെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കറിയാം യഹൂദിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കറിയാം. ഉടൻ തന്നെ അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ സഹധർമ്മിണി ബീവി ആയിഷ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, കഷ്ടിച്ച് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അത് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന് കൊടുത്താലോ? ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇന്നൊരു പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള തലക്കനം വളരെ വലുതാണ്. ലോകത്തിന്റെ നായകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത യഹൂദിയായ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. വയറ് നിറച്ച് യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങണം. നബി തങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വലിയ കൊട്ടാരമൊന്നുമല്ല. ഈന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് മറച്ച ഒരു കുടിലാണ്. ഒരു ചെറിയ അടുക്കളയും ഈന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് വരിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കട്ടിലും. ആ കട്ടിലിന് പുറത്താണ് ആയിഷ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ഉറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ യമനിൽ നിന്ന് രാജാവ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി കൊടുത്ത ഒരു പുതപ്പുണ്ട്.
ഉടൻ തന്നെ ആയിഷ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ആയിഷ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ കിടന്നാലോ? അങ്ങനെ ഒരു പുൽപ്പാ വിരിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ആയിഷ ബീവിയും അവിടെ കിടക്കുന്നു. ഈ കട്ടിലിൽ യഹൂദിക്ക് കിടക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, യമനിൽ നിന്ന് രാജാവ് കൊടുത്ത റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തോട് ചേർന്ന് കിടന്ന ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ബറക്കത്തുള്ള പുതപ്പ് ഈ യഹൂദിക്ക് പുതയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കമായി. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തഹജ്ജുദിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു. തന്റെ അതിഥിയെ ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കാൻ അന്ന് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ല. സ്വിച്ചിട്ട് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാലമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവരമൊന്നും അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയും സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് തന്റെ അതിഥിയുടെ വിവരം അറിയാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയാണ്. ഈ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വാതിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ദുർഗന്ധത്തിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ യഹൂദി ചെയ്തു വെച്ച പണി എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ വിരിപ്പിൽ കാഷ്ടിക്കുകയും മൂത്രിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം വിട്ടു. ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമവും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ മുറിയിലാകെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ പിടിയുള്ള ഒരു വാള് ഈ വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി. ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി പറയുന്നു, നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് അമിതമായ വേഗതയിൽ ഒരു യഹൂദി കുതിരപ്പുറത്ത് പാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു റസൂലേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉടൻ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുറച്ചു ദൂരം നടക്കുകയാണ്. നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈന്ത മരം, അതിന്റെ തണലത്ത് നല്ല സുഖമായിട്ട് യഹൂദി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അറിവാണ്. കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നല്ല ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചുണർത്തിയാൽ അയാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മാനസിക നില അയാളെ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ലോകത്തിന്റെ നായകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ക്ഷമയോടുകൂടി അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഉറക്കിനിടയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ണു തിരുമ്പി തുറന്നപ്പോൾ യഹൂദി കാണുന്നത് ആരെയാ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വാളുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ യഹൂദി കാൽക്കലങ്ങ് വീണു, മുഹമ്മദേ മാപ്പാക്കണം മുഹമ്മദേ, ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ പകരം വീട്ടാനല്ലേ ശ്രമിക്കൂ. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമ പറയാനും ഈ വാള് തിരികെ നൽകാനുമാണ് വന്നത്. ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തതാരാ? യഹൂദി. പക്ഷെ ക്ഷമ പറയുന്നതാരാ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ. എന്തിനാ? ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ ഈ പണി വിരിപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ട് പോയത്. അതുകൊണ്ട് നീ ആ വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ മറന്നു വെച്ച വാള് തിരിച്ച് നൽകാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കഠിന ഹൃദയനായ യഹൂദി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ബാക്കി പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്നക മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് റസൂലേ, നിങ്ങൾ സത്യമതത്തിന്റെ നേതാവാണെന്ന് യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ, നേരെ മറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സഹാബികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ വളരെ വലിയ ചരിത്രം വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കടക്കാനുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിച്ച് അതിനുശേഷം ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ബാക്കി കൂടി പറഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിരിയാം. ഒരുപാട് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭാവനകൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി ആസിഫ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരു 3 നിർധന രോഗികൾക്ക് സഹായം നൽകും. ആ തുകകൾ സുബൈറുകോയ തങ്ങളും ഷംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങും. ആ കൈകളുടെ ബറക്കത്താണ് നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ
അവർക്ക് രോഗവും മാറി എന്നുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാറുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്ന് വിളിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്താറില്ല. പക്ഷേ അവരിവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാതെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ രോഗത്തിനും അള്ളാഹു ശിഫ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഈ നാടിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം ഷംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർക്കൊരു ഷാള് നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യിദ് സുബൈർ കോയ തങ്ങൾ ആദരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി രണ്ടുപേരെയും ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇനി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ +1 +2 2 വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് അന്ന് അല്പം കഠിനമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ നേട്ടം വളരെ വലുതാണ്. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. കാര്യമില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളൊന്നും ഒരിടത്തും എത്തില്ല. അതുപോലെ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ച മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഇന്ന് വലിയ മിലിറ്ററി ഓഫീസറാണ്. അതൊക്കെ അന്തസ്സോട് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസുകൾ പല മേഖലയിലും വിരാജിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ജാതി മത ഭേദമന്യേ അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഇങ്ങേയറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വരികയും 2 വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഏറ്റവും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ദുആയുടെ രൂപത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ഒരു പൊന്നാട നമ്മുടെ അസയ്യിദ് സുബൈർ കോയ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അണിയിക്കും. അദ്ദേഹത്തെയും ഒന്ന് ആദരിക്കുകയാണ്. ആസിഫ് സാറിനെ സുബൈർ കോയ തങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. 5 മിനിറ്റിൽ കുറയാത്ത ഒരാശംസ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഷംസുദ്ദീൻ മൗലവി അവരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. ബഹുമാന്യ സദസ്യരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേദിയിൽ ഹാജരായ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് സുബൈർ കോയ തങ്ങൾ, അതുപോലെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി അൻസർ, നമ്മൾ ആദരിച്ച ആസിഫ് സാറ്, ശ്രോതാക്കളായ നാട്ടുകാരെ, മഴ ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പിരിയണം. അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. ആദരവായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. എത്ര കണ്ട് പഠിച്ചാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. എത്ര കണ്ട് വർണ്ണിച്ചാൽ പോലും, മഹാനായ ബൂസരി ഇമാം പോലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി മദ്ഹ് ചെയ്ത് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്നഹു ബശറുൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒതുക്കി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പറയാത്ത ഒരു നിമിഷമില്ല. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ അതിന് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുക്കണം. ആ ബാങ്കിൽ പോലും, ആ ഇഖാമത്തിൽ പോലും അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പ്രവാചകന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കും ഇഖാമത്തും സഹിയല്ല.
നേരത്തെ അൻസർ പറഞ്ഞു, നമസ്കാരത്തിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഫർദിൽ എണ്ണപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം വബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഫിൽ ആലമീന ഇന്നക ഹമീദും മജീദ്. ആ നമസ്കാരത്തിലും അത് പറയണം. ഫർദ് നമസ്കാരങ്ങളിലും സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിലും എല്ലാം പ്രവാചകന്റെ പേര് പറയാതെ ആ നമസ്കാരം അല്ലാഹു തആല കബൂലാകുകയില്ല. നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാഹു 10ാമത്തെ ഫർദ് അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതുക, 11ാമത്തെ ഫർദ് അതിനുശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും റസൂലിനെ പറയപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥയുമില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമസ്കാരത്തിലായാലും നമ്മളൊരു ദുആ ചെയ്യുന്നു, ആ ദുആ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഹംദും സലാത്തും പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ്. ഇങ്ങനെ സലാത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്. സലാത്ത് 4444 ജാതിയുണ്ടെന്നാണ്. അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരും, ഓരോ സലാത്തിനും ഓരോ പ്രതിഫലങ്ങളുമാണ്. അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാനോ ഉള്ള സമയവുമില്ല, നമ്മളതിന് ആളുമല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ഉള്ള അറിവ് കൊണ്ട് പറയുക. സലാത്തിനുണ്ട് സൈസുകൾ 4000 എന്ന് മഹാനായ തഴവ ഉസ്താദിന്റെ ബൈത്തിൽ പോലും പറഞ്ഞു. 4000 സൈസ് സലാത്തുണ്ട്. എന്തിനാ സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്നും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട്. ഞാൻ ഈയിടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കുന്നൊരു സാധാരണക്കാരല്ല, പണ്ഡിതന്മാരാ. എല്ലാ ജമാഅത്തിൽ നിന്നും വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു സദസ്സാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു, പക്ഷെ അത് പെതുക്കെ ആയിപ്പോയി. അദ്ദേഹം ദേഷ്യഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല സ്വർഗപ്രവേശനം നൽകി, ചുരുക്കി പറയാ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഏത് വാതിൽ കൂടി പോകണം, ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ സ്വലാത്തിന് അത്ര മുഖവിലക്കെടുത്ത കക്ഷിയല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ മന്ദിരത്തിന്റെ അടുക്കലും ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇതെന്റെ പേരാണോ, ഇതെന്റേതാണോ, ഈ മാളിക എന്റേതാണോ, ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, വിവശനായി നടക്കുക. അവസാനം ഒരു മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തോ അന്വേഷിക്കുന്നത്? അത് എൻ്റെ പേരുള്ള ആ മണിമന്ദിരം കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സലാത്തിന് മുടക്കിക്കളഞ്ഞ അതായത് പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നിസാരമായ സലാത്തിന് നിസാരമാക്കി കളയും. അത് ശുദ്ധിയുള്ളപ്പോഴും ചെല്ലാം, ശുദ്ധി ഇല്ലാതെയും ചെല്ലാം, എപ്പോഴും ചെല്ലാമെന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് അല്ലേ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. നമ്മളെ ഈ സലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ സലാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് സലാത്ത് അറിയാമോ അത് ചെല്ലുക. സലാത്ത് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ ഈ 19 മാസത്തെ പ്രസംഗത്തിനിടെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മൃതി മണ്ഡലത്തിലുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സലാത്തിനെ നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അല്ലാഹു തആല മാഫ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നല്ല ഈമാനോടുകൂടി മൗത്താകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടാകും. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുമെല്ലാം ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളിലൊക്കെ വർധനയുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആദരവായ റസൂൽ. കാരണം എന്താ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇന്നല്ലാഹു മലായികത്തഹു യുസല്ലൂന അലൈഹി, നിശ്ചയം അല്ലാഹു തആലയും അവന്റെ മലക്കുകളും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സലാത്ത്. അള്ളാഹു വേറെ നിസ്കരിക്കേണ്ട, നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹു പോലും ആദരവായ പ്രവാചകന്റെ മേൽ സലാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഖുർആനാണ്. ഇന്നല്ലാഹ, നിശ്ചയം അല്ലാഹു തആല വ മലായികത്തുഹു, അവന്റെ മലക്കുകളും യുസല്ലൂന, അവർ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു അലൻ നബിയ്യി, പ്രവാചകന്റെ മേൽ. അത് എന്നിട്ട് ആ ആയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, സ്വല്ലു, നിങ്ങളും ചെല്ലുക
മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങളും ചൊല്ലിക്കോ, സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ, സലാത്തും സലാമും ആ പ്രവാചകന് വേണ്ടി നിങ്ങളും ചൊല്ലുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു സലാത്താണ്. നമ്മുടെ ഈ സലാത്തിലൊക്കെ അതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി വേറെ സാറിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ. ഈ അൻസർ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കിതിലൊന്നും വലിയ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഏതാണ്ട് 2003 2005 കണ്ട് ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഒരു പ്രസ്താവന കൊടുത്തു. 25 വർഷം പൂർത്തിയായ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും നിർബന്ധം കൊണ്ട് എനിക്കന്ന് 10-9 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും പലരും എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചുരുക്കം ഒരു 4-5-8 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് 25 കൊല്ലം പൂർത്തിയായവർ. അത് മയ്യനാട് വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഷാളണിയിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളാരടുത്തും പറയാനും പ്രശംസിക്കാനും ഒന്നും പോയില്ല. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കബൂലാക്കട്ടെ. നാളെ മഹ്ശറിൽ അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സലാത്തിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2019-2020 വർഷത്തെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മികച്ച കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആസിഫ് സാറിനെ ഒരു ആശംസ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും അൻസർ സാഹിബ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഏതായാലും ഈ മജ്‌ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ദുആ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി പിരിയുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ സദസ്സിൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാനിവിടെ വന്നതുകൊണ്ടും അൻസർ എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടും ഞാൻ 2 വാക്ക് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇഖ്റാ ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ അഹ്ലല്ലദീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഖുർആൻ എടുത്ത് തന്ന് നിരക്ഷരനായ, ഒരു വാക്കുപോലും അറിയാത്ത, പള്ളിക്കൂടം എന്തെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് ഇത് വായിച്ചു കൊടുക്കൂ, അതല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കൂ, വായിച്ചു പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എടുത്ത് കൊടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അത് എത്ര പേര് കൃത്യമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എത്ര പേർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇത് മനഃപ്പാഠമാക്കി, ഹിഫ്ള് പാഠമാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. എങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇതിനെ മനഃപ്പാഠമാക്കാനും ഒരു ദിവസം ഒരു ആയത്ത് എന്നുള്ള നിലയിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഓതി നമ്മൾ ഓതുന്ന ആ ഫാത്തിഹ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു സൂറത്തുകളെങ്കിലും ഓതി നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്കൊന്ന് ഓതുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഓതുകയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഖുർആനെ പല പ്രാവശ്യം ഖുർആനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു സാധനമല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 50 മാസമായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു സദസ്സാണ്. അതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സലാത്ത് മജ്ലിസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മാസം ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നമസ്കാരാനന്തരവും അല്ലാതെയും ഈ സലാത്ത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനഃപ്പാടമാക്കി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 5 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഉണർത്തിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ച അൻസർ, എനിക്ക് അൻസർ എന്ന് വിളിക്കാം, കാരണം അൻസർ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. വളരെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ വന്ന് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അൻസറിന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എന്താ പഠിക്കുന്നത്. പല പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി എനിക്കൊന്നും അടികൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ. അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കാരണം പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഹോംവർക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറയും. പല കുട്ടികളും പാടാണ് ഈ സംഗതി ആദ്യം പഠിക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം അല്പം പാടാണ്. അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാലേ അവർ പഠിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ പണ്ട് മാത്സ് സാറ് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും നിർബന്ധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവർക്ക് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ 16 വയസ്സ് 17 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് മിക്സഡ് ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ശകാരിക്കുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഗുണമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൻസറിൽ ഉണ്ടായത്. അൻസറിനെ പോലെ ഒരുപാട് പേര്, എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും പല കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു, സാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ നിലയിലൊക്കെ എത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാവും. അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ദേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അവരെ നോവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ല ഒരു അധ്യാപകനും ഈ ചൂരൽ പ്രയോഗം. പക്ഷേ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഏത് പ്രവൃത്തി അധ്യാപകൻ ചെയ്താലും അധ്യാപകനെതിരെ തിരിയുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. പണ്ട് എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു അടി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടും എനിക്ക് ഒരെണ്ണം. കാരണം അതായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ ഒന്ന് മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്തൊക്കെ സമയമില്ലെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുക എന്താ ഇതിന് കാരണമെന്ന്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. കുട്ടികൾക്ക് അനുകൂലമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും, എന്തിനും ഏത് തരത്തിലേക്ക് പോയാലും കുട്ടികൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അത് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകർ അവരുടെ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും പുറകോട്ട് പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല. കാരണം നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്നതും ശാസിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചില വീട്ടുകാർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ, സാറിനിപ്പോൾ എന്താ ഇഷ്ടം. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ആവരുത് എന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹം. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച പല കഷ്ടതകളും അറിയാതെ, കുട്ടികൾ അറിയാതെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്നോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുണ്ട്. അത് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ കർശന സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. പലപ്പോഴും ഇന്നും ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ തീർത്തും കണ്ടുകൂടാ. കാരണം ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വീട്ടുകാരുമായും അവരുമായും സംസാരിക്കും, പഠിക്കാൻ പറയും. ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു 20 വയസ്സോ 25 വയസ്സോ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോൾ അൻസർ പറഞ്ഞത്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന്. കാരണം അൻസർ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാണ് അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോലത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുക, അതിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് എത്തിച്ചേരുക, നമുക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യക്കാരന് ഏതെങ്കിലും സംഗതി ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഞാൻ അന്ന് പണ്ടും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാനുണ്ട്,
ആവശ്യമുള്ള ഒരാളിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന് കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ വിളിച്ച് വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്തില്ല, അവൻ തിന്നു തീർന്നതിന് ശേഷം പറയും അതിന് ഉപ്പില്ല, പുളിയില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പല്ലിൽ കുത്തി പറയുന്നതല്ലാതെ വേറൊന്നും അവന് പറയാനില്ല. കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ, ആവശ്യക്കാരനായ ഒരാളിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന് 1 രൂപയുടെ സഹായം ചെയ്താലും അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. കാരണം അവനത് ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ളവനെ അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക, അതാണ് നമ്മളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ആരുടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ്, ആവശ്യക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. പാടാണ്, കാരണം ആവശ്യക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കുക, നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആവശ്യക്കാരനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല. കാരണം ഇവിടെ നടക്കേണ്ട ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി പിരിയാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ പള്ളിയിലെ 6ാമത് വാർഷിക നേർച്ചയായിരുന്നു. കൊല്ലം പോളയത്തോട്, ഞാൻ അവിടെയാണ് താമസം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. അത് തീർന്നപ്പോൾ 10-10:30 അതുപോലെ ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി നടന്നു തീരുമ്പോൾ ഒരു 10 മണിയെങ്കിലും ആവുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുമതിയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ എന്നെ വിളിച്ചതിലുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും അൻസറിനെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുആയിൽ എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തും, നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഞാൻ ഏതായാലും എൻ്റെ ദുആയിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ദുആ കഴിഞ്ഞ് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും അത്ഭുതം തോന്നിയില്ല. അല്പം വൈകിപ്പോയി എന്നൊരു സംശയമേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നറിയില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തിരുന്നവരാണ്. കാരണം ആദ്യം വന്നാൽ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങ് മാറ്റും, എന്നിട്ടേ ക്ലാസ് എടുക്കും. കാരണം ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് നടക്കത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ അന്നും ഗുരുത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടൻസി അതൊന്നും നമ്മളെ അതിലൊന്നും കയറത്തില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ നിരവധി വർഷം പാരലൽ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ടും ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും ഒക്കെ മുഖം കാണിക്കാതെ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, വാർത്തയ്ക്കും അല്ലാതെയൊക്കെയുള്ള മേഖലയിൽ. അതിൽ കുറെ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ആസിഫ് സാറിനെയും മറ്റുള്ള സബീന ടീച്ചർ, ഷെറീൻ, അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്, ജ്യോതി ടീച്ചർ, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി, ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഓർത്തു. അന്ന് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിളച്ചിൽ കാണിച്ച എന്നെ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അൻസർ ഗുരുത്വത്തെ കുറിച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഓർത്തുപോയി. അനസുൽത്താനു ഇബ്രാഹിമു ഇസ്മി ഇലാ ഖൈരിൽ ബരിയത്തി ഇന്തിമായി. അവിടുത്തെ തർബിയത്ത് തന്നെയാണ് എന്നെ മാറ്റിയത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇരുകൂട്ടർക്കും എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നലെ തന്നെ നോട്ടീസ്, ഫ്ലെക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പം പുനലൂരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര്, അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉസ്താദ് കുറച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം, അവരെ ഇത്രയും വണ്ടി വിളിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 1-2 ചരിത്രങ്ങളുടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 2 ആടുകൾ നിൽപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു ലേലത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് 9:45 നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പിരിയണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം ഇന്ന് തരും, അത് എടുക്കാൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി അത് വാങ്ങുക. അത് മരുന്നാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം. സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചക പ്രേമിയായ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണണമെന്നുള്ള മോഹവുമായി നാട് വിടുകയാണ്. മദീനയിലേക്ക് ഓരോ വാഹനം പോകുമ്പോഴും കൈ കാണിക്കും, നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്കാണോ?
അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അവസാനമായി വന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ കൈ കാണിക്കുകയും ആ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നവർ ഞങ്ങൾ മദീനത്തേക്കാണ് മോനെ കയറിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വെളുത്ത് തുടുത്ത് സുന്ദരനായ ആരോഗ്യമുള്ള ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കയറ്റുകയാണ്. പക്ഷേ വഴിമധ്യേ ചെന്നപ്പോഴാണ് യാത്രക്കാര് കള്ളന്മാരാണ്, അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ബാലൻ കേൾക്കുകയാണ്. സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി എന്തേ പറയുന്നത്, ഇവൻ സുന്ദരനാണ്, അടിമയാണ്, അല്ല ഇവൻ സുന്ദരനാണ്, പക്ഷേ നല്ല സമ്പത്തുള്ളവനാണ്, ഇവനെ നമ്മൾ അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാലോ നല്ല പൈസ കിട്ടും. കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സൽമാനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൽമാൻ ഇത് കേൾക്കുകയും സൽമാൻ വാഹനത്തിലിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ യഹൂദികള് അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവസാനം കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓടിവാ ജനങ്ങളെ ലേലം വിളി നടക്കുകയാണ്, അടിമക്കച്ചവടം നടക്കുകയാണ് വൻപിച്ച്. അതായത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഈ സൽമാനെ വാങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഒരു തോട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ 1000 തോട്ടങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് മോനെ, നീ ഇതിൽ വെള്ളമൊഴിക്കണം, കുഴിയെടുക്കണം, മറ്റേ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു നടണം, അതിനുള്ള എല്ലാ വിളവെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാം ചെയ്യണം, ഭക്ഷണം തന്നാൽ കഴിച്ചോണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ജോലി ചെയ്തോണം. സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, സ്വർണ്ണ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ണാനും കുടിക്കാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത സൽമാൻ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിയത് എന്തിനാ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാനാ. അങ്ങനെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടവഴിയിലൂടെ 2 പുരുഷന്മാര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. മക്കത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, മദീന മുഴുവൻ ആ പ്രവാചകരെ കാണാൻ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി എടുത്ത് ചാടുകയാണ്. ചാടിയിട്ട് ഈ പോയ ആളുകളുടെ പിറകെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകൂടി പറ. അത് മോനെ, മദീനത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യസന്ധനായ ഒരു പ്രവാചകൻ വരുന്നുണ്ടെന്നും മദീനയിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൽമാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ കൂടി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ? പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന്, സൽമാന്റെ ഭാഗ്യത്തിന്, അതല്ലേ നിയ്യത്ത് നല്ലതെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതാണ്, ഈ മദീനയുടെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള തോട്ടമത്തിലാണ് യഹൂദി ജോലിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകരാണ് എന്ന് ഈ സൽമാൻ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 3 അടയാളം കൂടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് പെട്ടിയിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സക്കാത്തിന്റെ മുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാ കൊടുത്തു. ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് വാങ്ങുകയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സക്കാത്തിന്റെ മുതല് ഭക്ഷിക്കാറില്ല മോനെ. 1ാമത്തെ അടയാളം. 2ാമത് പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൊടുത്തിട്ട് സദക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 1 കഴിക്കുകയും അടുത്തത് വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കും മറ്റേത് ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കും കൊടുത്തു. 2ാമത്തെ അടയാളവും ഓക്കെ ആയി. കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അല്പം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുകയും വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യലാണ്. 3ാമത് മുതുകത്ത് പ്രകാശം, റിസാലത്തിന്റെ അടയാളം. ഈ ഷാള് തട്ടം തറയെ വീഴുന്നത് നോക്കി പൊന്നുമോൻ ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടി തട്ടം തറയിൽ വീണു. ആ പ്രകാശവും സൽമാൻ കാണുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്നക മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പക്ഷേ സൽമാനെ മജ്ലിസിൽ കിട്ടുന്നില്ല. സൽമാൻ നിസ്കാരം കഴിയുന്നു, എണീറ്റ് ഓടുന്നു. സഹാബികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ സൽമാനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം, സൽമാനെ മജ്ലിസിൽ കിട്ടുന്നില്ല, ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നില്ല, അങ്ങൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സൽമാനെ വരിക, എന്താ മോനെ നീ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കാത്തത്, നീ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയാൽ എങ്ങനെയാ, നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്നെ ഒരു യഹൂദിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വിലക്ക് വിറ്റിരിക്കുകയാ, ഞാൻ അവിടെ തോട്ടം നനയ്ക്കണം, എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം, അടിമ ജോലിയാണ് നബിയേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സഹാബികളെ ഇവിടെ വരിക, ഈ സൽമാന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യഹൂദിയുടെ വീട്ടിൽ പോയാലോ? അങ്ങനെ ഈ വരുന്ന സഹാബത്തും എല്ലാം കൂടെ യഹൂദിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സൽമാനെ എനിക്ക് തരണം. യഹൂദി രാക്ഷസനെ പോലെ പൊട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അലറിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ, ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഞാൻ ഇവനെ വാങ്ങിച്ചത് നിനക്ക് ചുമ്മാതങ്ങ് മൊഴിചൊല്ലി തരാനല്ല,
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇവൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ മുതലാളി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 1000 തോട്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിലെ വൻ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വെട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇനി കുഴിയെടുക്കണം, ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു നടണം, അത് കായാകണം, വൃക്ഷമാകണം, അതിന് ഫലം വരണം. 9 കൊല്ലമെടുക്കും ഇത് ഈത്തപ്പഴമായിട്ട് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കിട്ടാൻ. അത് കഴിയാതെ സൽമാനെ ഞാൻ വിടത്തില്ല എന്ന് ഈ യഹൂദി പറയുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കച്ചവടക്കാര് പേശിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുമല്ലോ, എന്താ നിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ്, എന്താണെങ്കിൽ നീ കളയും. ആ രീതിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യഹൂദിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താ നിന്റെ അവസാനത്തെ ഡിമാൻഡ്, ഞാൻ പോവുക. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഡിമാൻഡ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ പറയുന്നതല്ലാതെ നടക്കില്ല. അതായത് 9 വർഷം കഴിയണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉള്ള സഹാബികളോട് പറഞ്ഞു, ബാക്കി സഹാബികളെയും കൂടെ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുഴുവൻ സഹാബികളും ഈ യഹൂദിയുടെ തോട്ടത്തിൽ വന്നു. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കുഴിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. സഹാബികൾ കുഴിയെടുത്തു. സൽമാനോട് പറഞ്ഞു ആ യഹൂദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം കുരു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ യഹൂദി പറയുകയാണ്, മുഹമ്മദേ, നീ എന്ത് ഭ്രാന്താണീ കാണിക്കുന്നത്? 9 വർഷം കഴിയാതെ ഇത് കായ്ക്കൂല, ഇതിന് ഫലം തരൂല്ല. അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, നീ പ്രസംഗിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരാ, കുരുവിന് എടുത്തുകൊണ്ട് വാ. കൊണ്ടുവന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പോലെ സാധാരണ കയ്യിന്റെ ഉടമയല്ല, ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കയ്യിന്റെ ഉടമയാ. ഇതൊരു മുഅ്ജിസത്താ. അള്ളാന്റെ റസൂല് ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു വാങ്ങിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ കുഴിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ സൽമാന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇത് നടുന്നത്, ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫലമാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞതാ കുഴിയിലേക്ക് വിത്തെറിയുകയാ. പിറ്റേ ദിവസമുണ്ടല്ലോ, യഹൂദി വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുരു മുഴുവനും തയ്യായിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സൽമാൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇന്നലെ അങ്ങ് നട്ട ഈ കുരുവില്ലേ, അത് വടവൃക്ഷങ്ങളായി മാറി. പിന്നീട് 6 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞു. 6 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയുമോ? അത് മുഴുവനും ഫലവത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇത് കണി കണ്ട യഹൂദി ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാ. ഉടൻ തന്നെ സൽമാൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യഹൂദി ബോധം കെട്ട് വീണിരിക്കുകയാ. ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് വന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് യഹൂദിയുടെ മുഖത്ത് തെളിക്കുകയാ. കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് യഹൂദി പറയുന്നു, മുഹമ്മദേ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ തന്നെ, ഇനി എനിക്ക് ഈ തോട്ടം വേണ്ട നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ ഈ സൽമാന് ദാനം കൊടുക്കുന്നു. ഉംറയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നവര് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. സൽമാൻ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ എത്താൻ, അവിടെ ചെന്നിരുന്നത് ദുആയിരക്കാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതര മത സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നബിദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്രിം ജാറക വലൗകാന കാഫിറ, അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. നിന്റെ അയൽവാസി അമുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അവനെ ആദരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ്. അതോടൊപ്പം ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെ പോലും നാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ഇതാണോ നിങ്ങളെ നബിദിനമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചാൽ, റൗളയിൽ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അത് വേദനിച്ചാൽ, ആ ശാപം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള തലമുറകൾക്ക് അള്ളാഹു തരും. എന്നെയും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു ഹൈന്ദവനെയും ഒരു ക്രൈസ്തവനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ സാധുക്കൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്കും 2 ഹൈന്ദവരെ ചേർത്തെടുത്തത് എന്തിനാ? ഇത് കാണുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് സന്തോഷിക്കുക. അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ സമുദായത്തിൽ ആരെയും പ്രാകാത്ത, ആരെയും ശപിക്കാത്ത, ആർക്കും എതിരെയും ദുആ ചെയ്യാത്ത മുത്തു റസൂൽ ഒരു വർഗം നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? എന്റെ സമുദായത്തിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അവൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്ക് ദീനിൽ ബലപ്രയോഗമില്ല. അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ചുണ്ണുന്നവൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനല്ല. കാല നബീന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയൽവാസികളെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ മാനിക്കണം. സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. മഹാനായ സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് ജൂതനായ മനുഷ്യനാണ്. ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വൃത്തികെട്ട പരിപാടി ചെയ്യും. ഈ സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇയാൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിവിടും. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രണയിച്ചു പോയ ഈ മുഹിബ്ബായ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് അത് വൃത്തിയാക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രോഗിയായി.
കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ, പരസഹായമില്ലാതെ, മക്കളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായപ്പോൾ പൊന്നുമോനെ വിളിച്ചിട്ട് സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, പൊന്നുമോൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയണം, ബാപ്പ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയണം. എന്താണ് ഞാൻ പറയണം എന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട, ബാപ്പ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. പൊന്നുമോൻ ഓടുകയാണ്, ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുന്നു, എന്റെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വരാതിരുന്നാൽ എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് പ്രയാസമാകും, എന്റെ ഉപ്പയെ വന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോണേ. ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ കൈകാലുകൾ കിടുകിടാ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയും നാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് തിരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണോ, പകരം ചോദിക്കാനാണോ, ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. മനസ്സില്ല മനസ്സോടുകൂടി സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ ഈ സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചക പ്രണയിക്കാട്ടിൽ തളർന്നു കിടക്കുകയാ. ജൂതനായ മനുഷ്യനോട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു, അകത്തേക്ക് വരിക, പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ആരോഗ്യമല്ല അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വരിക. അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ഇരിപ്പിടം, ഒരു ചെയർ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഇരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പകുതി ഇരുത്ത എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ആ രീതിയിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച് ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ജൂതനായ മനുഷ്യ, ഇന്നലെ വരെ നീ കാണിച്ച വൃത്തികേട് ഇന്നു മുതൽ നീ കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇനി വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഒരു മകൻ മാത്രമാണ്, അവനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ വൃത്തികെട്ട പരിപാടിക്ക് നീ നിൽക്കല്ലേ എന്ന് ജൂതനായ മനുഷ്യനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രണയം വെക്കുന്ന സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമ്പോൾ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഇത്രയും നാള് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കാനാണ് വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് വന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഇതുവരെ നീ ചെയ്ത എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞാൻ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു, എന്തൊരു അത്ഭുതമായത്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പൊരുത്തം തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മനോഹരമായ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നാവ് കൊണ്ട് സഹൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാ, എടാ ജൂതനായ മനുഷ്യ, നിന്നെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചാൽ, നിന്നെ ഞാൻ ആദരിച്ചാൽ, നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, ജീവിതത്തിൽ തമാശയ്ക്ക് പോലും ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ചിന്തിക്കുന്നു, റബ്ബേ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുന്നത്? ഇതൊരു പ്രവാചകർക്ക് മാത്രമല്ലേ പറ്റൂ, ഉമ്മത്തായ നമുക്കും അത് പറ്റണം. കാരണം ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നല്ല സഹനശക്തി വേണം. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാൻ വേണ്ടി പലരും പലവിധ രീതിയിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹറാമിലൊന്നും പോയി ചാടാതെ ഹൈറായ ഹലാലായ രീതിയിലൂടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിയുന്നവന് എന്നും പട്ടിണിയാണ്, പക്ഷേ അതിൽ ബറക്കത്തുമുണ്ട്. അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നീ ഭക്ഷിക്കുന്നതും നീ മറ്റുള്ളവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നതും ഹലാലായിരിക്കണം. നബിദിനം വരുമ്പോൾ മറ്റു മതക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യണം, അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തരുത്. കാരണം ഹിദായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമാശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഒരു രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗിയെ ചെന്ന് കണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയെങ്കിലും അവന് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് വരണം. പുഞ്ചിരിക്ക് സദക്കയുടെ കൂലി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിനക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രോഗിയ, നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, നീ അവനേക്കാൾ വലിയ ഫക്കീറാ, പക്ഷെ ഒന്ന് ചെല്ലുക, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹൈന്ദവ സഹോദരനാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവനെ സമീപിക്കുക. പടച്ചവനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ഇറക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാതെ സഹോദരൻ പറയില്ലേ, പടച്ചവനെ, ഇസ്ലാം നല്ല മതമാണെന്ന്, വിശുദ്ധിയുടെ മതമാണ്. നമ്മളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ പറയും, റസൂലുള്ളാഹി സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഔലിയാക്കൾ അഴിഞ്ഞു പോയി പുളിഞ്ഞു പോയി. ആ ഭാഷയിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ സ്വർഗം വേണോ നരകം വേണോ, രണ്ട് വഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. മുമ്പേ ശംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ്, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ, ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ. അല്ലാഹ് നിസ്കരിക്കുന്നു, നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കുക പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു, നിങ്ങളും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പണി എന്തോ, നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരേ ഒരു ജോലി, അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും നബിതങ്ങളോട്, നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. എല്ലാവരും ചെല്ലണ്ട, അവിടെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കേൾക്കുക, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ. നീ സത്യവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ മാത്രം
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുക. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനും ഇതുമായി സഹകരിക്കാനും സത്യവിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. നമുക്ക് ഹിദായത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഇതര മത സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി പെട്ടെന്ന് സ്വലാത്തും ദുആയും കഴിയുകയാണ്. നിയാസ, ആടിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 ആടുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിയാണ് തന്നത്. അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു വിഷയം മാറി. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ബന്ധു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് എന്റെ ദാറുശിഫ മജ്‌ലിസിൽ വന്നു. അന്നത്തെ അവരുടെ ആ മുഖം, ജീവിതത്തോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആ ഭീതിയോടുകൂടി ആ മാതാവ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം 15 മിനിറ്റ് ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഞാൻ എൻ്റെ മഹാന്റെ കറാമത്തുകൾ കുറച്ച് പറയുകയും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വേദി വിട്ടിറങ്ങി. ഇപ്പോൾ രോഗത്തിന് ഏതാണ്ട് വലിയ ഒരു അളവ് വരെ അള്ളാഹു ശമനം കൊടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള പലരും ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, മകന്റെ സിഹർ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ചിറയിൽ കീഴിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഒരാടിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ആടുകളുടെ ലേലം ഇവിടെ നടക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. ഇതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. ഈ അന്തരീക്ഷം മോശമായതുകൊണ്ടാണ് പുനലൂർ ടൗൺ പള്ളി ഉസ്താദ് ചീഫ് ഇമാം ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. യാത്രയ്ക്ക് അസൗകര്യം, മഴയെ തുടർന്ന് എത്തത്തില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹദരി ഉസ്താദ് അടക്കം പലരും ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് കുറവുമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെല്ലാം മറികടക്കാൻ ആസിഫ് സാറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ആ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. ആടിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ഒരു നല്ല വിലയ്ക്ക് അതെടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. കാരണം 1 മാസമായിട്ട് ഈ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പരിശ്രമം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടനയൊന്നുമില്ല, ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ്. പിന്നെ നിയാസിനെ പോലെ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ കൂടെ വരണമെന്നൊന്നും വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഓട്ടമാണ്. പുനലൂര്, ഇടമണ്ണ്, കാര്യറ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതാണ്. 2000 രൂപ തന്ന മാതാവ് വരെയുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് ആദ്യം ഇതിനെ ഒരു വില ശംസാനെടുത്ത് ഓടിപ്പോരുന്നേട്ടാ. ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ പേരില്ല അവിടുത്തെ മുതല. ഭാഗ്യമുള്ള ആരാന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതൊരു കച്ചവടമല്ല. ഇവിടെ വരുന്ന പൈസ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എല്ലാ രോഗികൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പോവുക. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തീരെ ചെറിയ വില ആരും പറയരുത്. ഒരു നല്ല വില പറഞ്ഞതെടുക്കണം. വലിയ താമസിക്കരുത്. സാറിന് പോകണം. അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ആ വന്നത് നമ്മൾ അവസരം നമ്മൾ മുതലാക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിടണം. ആരാ ഒന്ന് പറയുന്നത്? സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തും പറയാം. $3500 ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിളിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇന്ന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ സലാത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങിയ ഓട്ടം ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. ഇനി നാളെ മുതൽ ഓടി തുടങ്ങിയാൽ ഇനിയും 3 രോഗികളുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. മൊത്തം ഓട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുക പറ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4000 ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തൊരു പിള്ളേരാരെങ്കിലും പോയാൽ കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉറക്കം പറഞ്ഞു. വലിയ സമയമെടുക്കരുത്. $4000. ഉറപ്പിക്കാവോ? 4200 ഒരു സഹോദരൻ പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലേലം വിളിച്ച കേട്ടില്ല, പരാതിയും ഒന്നും ആരും പറയരുത്. ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് 4200 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആട് ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ ഈ വേദിയിൽ കാണിച്ചു ലേലം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ. അത് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ കറാമത്താണ്. ആ ഇപ്പൊ 4200 പറഞ്ഞ സഹോദരനാണ് അത് കൊണ്ടുപോയത്. ആ സഹോദരൻ മറ്റൊരു വീട് കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ആടിനെ അവിടെ കൊണ്ടുകയറ്റുകയും ആ ഞായറാഴ്ച മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക. ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് പാല് കാച്ചി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു പരാതി വരരുത്. അതുകൊണ്ടാ. ഉറപ്പിക്കട്ടോ? $4500 ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മുതല. എന്തായാലും നഷ്ടം വരുത്തില്ല. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയവരാരും നശിച്ചിട്ടുമില്ല.
അത് അതിൻ്റെതായ നീയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. 4500 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. $4500. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 5000. ഒന്നും കൂടി അവർക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിലും ഒന്ന് മുതലാ. കാരണം അവർ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇവിടെ ലേലം പോകുന്നല്ല, കുറച്ച് വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല. അവരുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറ. എനിക്കിപ്പോ ഇതിന് എത്ര 2000 കിട്ടിയാലും നമുക്ക് വിഷയമല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, വാങ്ങിച്ച ആള് വിഷമിച്ചു പോകരുതല്ലോ. 5500. 5500. $5500. 6000 ഉറപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, ഒരു പരാതി പിന്നെ വരരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് 6000. ഒരു തരം 6500. 6500 പോരട്ടെ. ആ ചാറ്റമഴയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ദുആയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാര്യമായിട്ട് ദുആ ഇറക്കും. 6500. ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടോ? ഉറപ്പിക്കട്ടോ. ഒരു തരം, 2 തരം, 3 തരം. അപ്പൊ ആ സഹോദരിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ആടിനെ കൈമാറും. മോനെ ആട് മാറിപ്പോകരുത്, എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുരുഷന്മാരാരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊന്ന് വാങ്ങാൻ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേറെ പോയാൽ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബിസ്മി പറഞ്ഞ് വാങ്ങാം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വാങ്ങാം. അതൊരു ബറക്കത്തായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഷംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അത് ആ സഹോദരന്റെ ആ ലക്ഷ്യം അത് സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുത്വം, അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഗുരുത്വമുള്ളവർ ഒരിടത്തും പരാജയപ്പെടില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോ. പയ്യന്മാർ, കൊച്ചു പിള്ളേരായാലും മതി. ഈ കൂടെ നിൽക്കണം, എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടണേ. എന്റെ കൊടുത്താൽ നിൽക്കത്തില്ല. സുബൈർ പോയാൽ തങ്ങൾ തരുവേ. ഇവിടെ വന്നേ ഇല്ലേ? ഒന്ന് താഴോട്ട് കൊണ്ട് കെട്ടിയിറങ്ങും. വിളിച്ച ആള് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോകുമ്പോൾ ആടിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള രീതിയിൽ പോകാം. താഴെ കെട്ടിയത് മറ്റേനെ എടുത്തുമ്പോ മാറിപ്പോരുതേ. ഒരാടും കൂടെ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ പറയുക. അർഹമുർ റഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, സാധുവായ ഒരു സഹോദരി 6500 രൂപയ്ക്ക് ആടിനെ നേർച്ചയാക്കി. ഈ ആടിനെ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ആര് നേർച്ചയാക്കി തന്നോ റബ്ബേ, ആ മനസ്സ് നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ. നീ ക്യാൻസർ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ, ട്യൂമർ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ, അറ്റാക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് കിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള തലമുറകൾക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരാടും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ല. ബക്കറ്റിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് തരാം. കാര്യം കടം ഭയങ്കരം. മൈക്ക് സെറ്റുകാരെ എങ്ങനെ ഒളിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ എടുത്തോളെ. ലളിത എന്ന് പറയുന്ന കുരീപ്പുഴയിലുള്ള എൻ്റെ ദാറുഷിഫ മജ്ലിസിലെ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഈ ആടിനെ ലേലം വിളിച്ചെന്ന് ആ സഹോദരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു. അർഹമുർ റഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, സാധുവായ മാതാവിനെ നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആ രോഗം ആ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാന്ന് നീ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാൽ, നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ആ രോഗമങ്ങ് മാറിപ്പോകുമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇബ്രാഹിം ബാദുഷാ തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ
ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ അമ്മയുടെ ക്യാൻസർ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, ഇനി ഏത് ഡോക്ടർ എടുത്തു പോയാലും ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും രോഗമില്ലെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി മടങ്ങി സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് വരാൻ നീ ഇടയാക്കണേ അല്ലാ. അയാ സയ്യിദി വ ഇബ്രാഹിം വയാ ബാസിതു ബൈന റഹീം വ ബൈന വറാ ബിനിമനഈം അ ഇബ്രാഹിം സുൽത്താനി മുറാദിയ മുറാദിയ മുറാദി മുറാദി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം മുറാദി. ആടിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ, കാരണം എനിക്ക് സാർ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കത് വിടണം, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാടിന്റെ ലേലം വിളി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കെട്ടാനോ എടുക്കാനോ അതിന്റെ പറക്കാൻ നടക്കാനോ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ. നാളെ സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയാലേ അടുത്ത മാസം സലാത്ത് പാനിയാസ കൊണ്ടുപോവാ. അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മറ്റൊരാടിനെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുക പറഞ്ഞു കിടക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. അദ്ദേഹം അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരത്തെ വിടേണ്ടുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പെട്ടെന്നൊരു തുക പറഞ്ഞു കിടക്കുക. 3500 തന്നെ നിൽക്കുക. 3500 ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദമൊന്നും എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5000 രൂപ ഖാലിദ് സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഈ ആടിന്റെ ലേലവുമായി സംബന്ധിച്ച് ഒരു തുക എന്നെ കാണിച്ചു. ആ തുകയ്ക്കാണ് ആദ്യത്തെ ആട്. കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് മഴ പോലും ചാറ്റമഴ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ മഴ മാറി നിന്നതൊക്കെ മഹാന്റെ കറ. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ നേതൃത്വം എനിക്കല്ല. അന സുൽത്താനു ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിം ഇലാ ഖൈറിൽ ബരിയത്തി ഇന്തിമായി. 5000 പറഞ്ഞു. ഒരാളും കൂടെ പറയുന്നത് പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാനാണ്. 6666 കൂലു തക്ബീർ. ഉറപ്പിക്കട്ടോ? ഒരു തരം, 2 തരം, 3 തരം. അർഹമുറഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് ഖുർആനിലെ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് എന്റെ സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ തങ്ങൾ രാജാവായി ഭരണം നടത്തുന്ന ഏർവാടി മണ്ണിന്റെ അളവനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ സഹോദരനെ അറിയുമല്ല അല്ലാഹ്. മശായിഖന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാ അല്ലാഹുവേ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. വസ്തു കച്ചവടമാകുന്നതിന് വേണ്ടി മണ്ണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. അത് നീ കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു നഷ്ടവും വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഒരു കഷ്ടവും വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജ്ലിസും നീ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും നീ ക്യാൻസർ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, ട്യൂമർ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈ ചെലവഴിക്കുന്ന ധാന്യത്തിന് അല്ലാഹുവേ നാണയത്തുട്ടിന് 10 മടങ്ങായിട്ട് 100 കണക്കിന് 1000 കോടിക്കണക്കിന് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അയാ സയ്യിദി വ ഇബ്രാഹിം വയാ വാസിതു ബൈന റഹീം വ ബൈന വറാ ബിനിമനഈം അ ഇബ്രാഹിം സുൽത്താനി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് കൊടുക്കുക. അല്ലാ സാഹിബ് സമയം ഇല്ല നമുക്ക്. ഇനി സ്ഥലം ബക്കറ്റ് വരുമൊന്നുമില്ല. സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവാ. വയ്യാത്ത ആളാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനും മറന്നുപോയി. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് ഒരു കറാമത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഞാനത് തുറന്നു പറയുന്നില്ല. മഹാന്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ സംഭാവനകളൊക്കെ ധാരാളം പേര് കൊണ്ടുവന്നവർ ഇതിലിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പോവുക. ഇനി ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവിനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്.
എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവര് നിയാസേ ആ സഹോദരിമാരുടെ ഷാഹിദ ആ ബക്കറ്റ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണേ. കുരിപ്പുഴയിൽ വന്ന ഷാഹിദാത്ത. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു സഹോദരിക്ക് ഇച്ചിരി സ്വർണത്തിന്റെ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ആസിഫ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗിക്ക് വേണ്ടി അസൈദ് സുബൈർ കോയ തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും. അള്ളാഹു ആ സഹോദരി ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിഹാരം കാണുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അടുത്ത വിഷു എന്ന് പറയുന്ന 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ എന്നോടൊപ്പം ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരനാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ സഹോദരന് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ശമനം നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 9ഓളം വരുന്ന ഡയാലിസിസിന്റെ പൈസ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആസിഫ് സാറ് ഷംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അവർക്ക് രോഗിക്ക് വേണ്ടി കൈമാറുന്നതാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഞാൻ ഏതൊരു സഹോദരിക്കാണോ പൈസ കൈമാറിയത് ആ സഹോദരി മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ടില്ല, അവരാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ കറാമത്ത്. അടുത്തതൊരു ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരന്, അതും ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റ് ആണ്. അതിനൊരു തുക ആസിഫ് സാർ തന്നെ നമ്മളെ സുബൈർ കോയ തങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പിന്നെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം, നിർബന്ധമില്ല. പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടോ അസുഖം കൊണ്ടോ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്തവർ എഴുന്നേക്കണ്ട. ഒന്ന് അടുത്തോട്ട് നില്ല, പെട്ടെന്ന് വിരിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا كنا رمض محمد مصطفى رسول كريم صلى الله عليه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇനി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തു കച്ചവടമാകാൻ വേണ്ടി മണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിതാവ് ഇപ്പൊ 500 രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് വിദേശത്താണ്. ഡിസംബർ 8-ാം തീയതി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ലീവ് കിട്ടാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഗമമായി നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നമ്മുടെ ദാറുശിഫയിൽ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് വന്ന് പാസ്പോർട്ട് വെച്ച് ഇപ്പൊ വിദേശത്താണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് വെച്ച ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്താണ്. ഇനി 5-ാം തീയതിയൊക്കെ പോകേണ്ട സഹോദരനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കേ അറിയൂ. അത് അള്ളാഹുവിനോട് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ് പറയുക. ഉപസ്വലാത്ത്. ശാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട പിതാവ് ഒരു 500 രൂപ നമ്മുടെ ബക്കറ്റിൽ സംഭാവനയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വസ്തു നീ വിറ്റ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദ്വാരക്കനെ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാൻ സമയമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് കൂടെ ചൊല്ലിക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാഹ് 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 യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാഹ്
യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹാറു 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 യാ അല്ലാഹ് إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي പുതുതായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സൂറത്തുൽ ഫീൽ ഒരു തവണ ഓതും. അതിന് തർത്തീബ് എന്ന് പറയുന്നത് തർമീഹിം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള സൂറത്താണ് അത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാത്ത് മജ്‌ലിസിൽ മാത്രമല്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് 33 111 അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓതാം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇന്നൊരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇദാ ജാഅ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫതഹ് സൂറത്ത് ഒരു 101 പ്രാവശ്യം കിബിലയ്ക്ക് നേരെ ഇരുന്ന് ഓതിയാൽ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല. വലിയ അമലൊന്നുമുള്ള ആളല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തൊഴിലിന് പോയാലും എന്ത് വഴിക്ക് പോയാലും എൻ്റെ അനുഭവം, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അനുഭവം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇന്ന് അത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ എല്ലാ അന്തരീക്ഷങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമാകും. ഇദാ ജാഅ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫതഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് 101 പ്രാവശ്യം വെപ്രാളത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓതാതെ ക്ഷമയോടുകൂടി അത് ചൊല്ലുക. എൻ്റെ മഹാന്റെ തർബീയത്തിൽ ഞാൻ തരുന്നു. അത് ചൊല്ലി വിജയം കൈവരിക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സൂറത്തുൽ ഫീൽ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബിഅസ്ഹാബിൽ ഫീൽ അലം യജ്അൽ കൈദഹും ഫീ തദ്ലീൽ വഅർസല അലൈഹിം തൈറൻ അബാബീൽ തർമീഹിം ബിഹിജാറത്തിൻ മിൻ സിജ്ജീൽ ഫജഅലഹും കാസ്ഫിൻ മൗകൂൽ. ആ മക്കൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നല്ല രീതിയിൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അവരെയൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റുമാറാകട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടണമെന്ന് വെച്ചതാണ്. എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സമയം ഇങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആ 33 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പിരിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ പൊരുത്തപ്പെടുക. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഏർവാടിയുമായി കണക്ഷനുള്ള മജ്‌ലിസായി. ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി മക്കാമിൽ പോയി ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പിടിയാണ് ഈ മജ്‌ലിസിന്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആരും പണ്ഡിതന്മാരെയും വിളിക്കേണ്ട, ആരെയും വിളിക്കേണ്ട, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പോവുകയാണ്. ഈ തങ്ങന്മാരുടെയും ഉസ്താദന്മാരുടെയും പൊരുത്തമാണ് ഇത്. അതിന്റെ ഇജാബത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 50 മാസമായി നമുക്കിത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നടത്താൻ തലമുറകളോളം അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്ന സ്വലാം ഏറ്റു പറയുകയും മദീനയും മദീനയുടെ രാജകുമാരനും മാത്രം മനസ്സിൽ. അള്ളാഹു ഈ മജ്‌ലിസിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട്, ഇനി വരാൻ അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ എന്താ തരുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ച പുനലൂര് വെച്ച് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അല്ലേ, അപ്പൊ അതല്ല ഈ പുനലൂര് സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷാനവാസ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതായിരിക്കും. ഒരു പൈസയൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല ഈ മറ്റേ പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും അവർ ഇടുന്നുണ്ട്. യാസിഫ് സാറിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റേ സ്വീകരണം കൂടി എല്ലാം അവർ നമ്മളത് ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല, അവരങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനർഹ ഒരു പൈസയും നമ്മൾ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാറില്ല. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വസ്തു വിൽക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരുപാട്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം ഇനിയും ലേറ്റാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന്. ഇനി എന്റെ പേര് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്, പൊരുത്തപ്പെടുക. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുന്നിക്കോടുന്ന് വന്ന സഹോദരനുണ്ട്, സിഹ്ർബാധ ഏറ്റവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ പോവുക. ഈ സലാം അങ്ങ് ഏകാഗ്രമായി റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അയക്കി. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. മക്കളെ ഇതുപോലെ സൗണ്ടിൽ ചെല്ലി ഇന്ന് ആ മജ്‌ലിസ് ഒന്ന് കൊടുത്തത്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റാഹത്തൽ ലിൽ ആശിഖീൻ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سراجا منيرا. خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا إبراهيم بادش الإربدي. പിന്നെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ വിളക്കാണ് ചാത്തനാകുളം സാദാത്യങ്ങൾ. ആ മഹദി മഹാന്മാക്കളെ കുറിച്ച് സലാം നമ്മൾ പറയണം. അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ഈ മജ്‌ലിസിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വൻ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും
ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ പാതയാണ്. എന്റെ നോട്ടീസ് വായിച്ചവർക്കറിയാം, ചാത്തനാകുളം സാദാത്തീങ്ങളുടെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മണ്ണിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ വെക്കൂ. കാരണം അതൊക്കെ ചില സിമ്പലാണ്. അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൻ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അള്ളാഹു അതൊന്നും പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. കാര്യം ഈ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, എങ്കിലും നബിതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനല്ലേ, അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അള്ളാഹു നന്നാക്കിയാലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് ഒരു സലാം പറയണം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക ചാത്തനാകുളം സാദാത്തീങ്ങൾ ഉബൈദ് കോയാത്തങ്ങൾ മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരു പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കാര്യം രണ്ട് എന്റെ അധ്യാപകരെ ആദരിച്ച വേദന അറബിയിൽ ശംസുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ദ്വാരക്ക്, പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ദ്വാരിച്ച് ഭക്ഷണവും തന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ടേക്കും. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى اله واهل بيته وسلم، والى حضرات ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين، والى حضرات ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين، والى حضرات سائر الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم والى ارواح كل اولياء الله تعالى بمشارق الارض الى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وانثى كلهم اجمعين، والى ارواح جميع اهل الخير، والى ارواح من دفنوا حوالينا من السادات والعلماء والصالحين، والى ارواح من ماتوا منا من ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وصائر اقارب المدفونين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم يسر عسيرنا وسهل امورنا وبلغ امالنا واد ديوننا وقض حوائجنا واشف امراضنا وارحم موتانا وبارك لنا في جميع امورنا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف امراضنا الامراض الظاهريه والباطنيه والجنيه والشيطانيه والروحانيه والعروقية وسائر الأمراض يا شافي الأمراض ببركة هؤلاء السادات المذكورين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا من كل محنة وفتنة وشدة وآفة وبؤس ومرض وضير. إنك ولي لكل خير متفضل بكل خير معطل لكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حصل جميع مرادنا ومرادنا خائبين بمحض فضلك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. റഹീമായ യജമാനനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ സംഗമം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ ചാത്തനാകുളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 50 മാസം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അല്ലാ. ഒരുപാട് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക്, ട്യൂമർ രോഗികൾക്ക്, വൃക്ക തകരാറിലായവർക്ക് ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച സഹായങ്ങൾ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് റഹ്മാനെ, വായിക്കാനിരുന്നാൽ സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചാലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലാ. എല്ലാവരെയും നീ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. കുന്നിക്കോടുള്ള ഒരു സഹോദരി 2000 രൂപ ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മകൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരുമകന് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വസ്തു സംബന്ധമായി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണ് കൊണ്ടുവച്ച പിതാക്കന്മാരുണ്ട്, ജാതി മതഭേദമന്യേ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്.
അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലാ, പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്ന അല്ലാ. അടുത്ത സ്വലാത്തിന് അത് പരിഹരിച്ചിട്ട് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണം അല്ലാ. ഇടമണലുള്ള ഖലീഫ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ മുഹിബീങ്ങളായ കുടുംബമുണ്ട് അല്ലാ. അവിടുത്തെ മകളുടെ വിവാഹം വരുന്ന ഡിസംബർ 8 നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലാ. എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് റബ്ബേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാ. ആ മകള് വിദേശത്താണ്, ലീവ് കിട്ടണേ അല്ലാ. ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് വെച്ച് പോയ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സജിലടക്കം വിദേശത്തുണ്ട് അല്ലാ. അവരെയൊക്കെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. 5-ാം തീയതി പോകാനിരിക്കുന്ന സഹോദരനുണ്ട്, ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് പിന്നെയും വെച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, ഒരു കുരുക്കിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദ് സുബൈർ കോയ തങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ കുടുംബിനിയ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളുടെ ദറജയും കറാമത്തും നീ ഇനിയും ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണാൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എന്നെ ആത്മീയ മേഖലയിൽ എന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ എന്റെ ഗുരുനാഥനായ ശംസുദ്ദീൻ മൗലവി അവർകളെ നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ. അദ്ദേഹത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഓരോ ഹർഫിനും അർഹമായ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞാൻ ഹദിയ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ. ചാത്തനാംകുളത്ത് പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനിലുണ്ട്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും ഈ പൊന്നുമോന്റെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്വീകരണമൊന്നും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പൊരുത്തക്കേട് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ക്ഷമിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഭൗതിക കലാലയത്തിൽ എന്നെ 2 വർഷം പഠിപ്പിച്ച ആസിഫ് സാറും അല്ലാഹുവേ, അന്നൊക്കെ വളരെ പേടിയോടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും. ഇന്ന് ഒരു സഹോദരനോടോ സുഹൃത്തിനോടോ എന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാനവറുകൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വരുമോ എന്ന് തന്നെ ടെൻഷനായിരുന്നു അല്ലാ. പക്ഷേ അല്ലാഹുവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഓടിയെത്തി അല്ലാ. അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ കുടുംബിനിക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ മക്കളെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഭൗതികമായും ഉഹ്റവിയായും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റണം അല്ലാ. ഒരു പണ്ഡിതൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചത്. തഴവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതിക വിദ്യാലയം ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രേക്ക് ആത്മീയ വിദ്യാലയമാണ്. 2 വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ആളാണ് നീ ഇനിയും ഉയർത്തണേ അല്ലാ. 9:45 ഇവിടെ നയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അരമണിക്കൂറായി പരസ്യമായി തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ. ഈ കൂടിയ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അജി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. അവന് ഒരു കാല് മറ്റൊരു കസേരയിൽ വെച്ചാലല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. 7:30 മുതൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കാല് മുറിച്ചു മാറ്റുകയോ മറ്റുള്ള സർജറി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് വിഷു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. ലളിത എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്. 2 ലളിതമാരുണ്ട്, കുരീപ്പുഴയിൽ നിന്നും കുണ്ട്രയിൽ നിന്നും വന്ന റബ്ബേ, അവരെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആടിനെ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. വസ്തു കച്ചവടമാക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണ് വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ. ശരീരത്തിൽ മുഴയുമായി വന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അല്ലാ. മുഴുവനും നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. അയത്തിലുള്ള ഒരു മാതാവ് മുഴ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി 500 രൂപ സദക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നീ ഹക്കീം ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് അത് മാറ്റിക്കണം അല്ലാ. സർജറി ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഭൗതികമായി നീ വെച്ച നിമിത്തം പോലെ ഔലിയാക്കൾ ആത്മീയമായ നിമിത്തമാണ് അല്ലാ. മരണം വരെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം, മരണം വരെയും അതിനുശേഷവും കീറി മുറിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുത്തല്ല അല്ലാ. ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെപ്പോലും ഒരാൾക്കും വിഷമം തോന്നരുത്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ദ്വായിരക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ. മൈക്ക് സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ടാറപ്പ ഉൾപ്പെടെ പന്തൽ ഉൾപ്പെടെ ഇട്ട് തന്നീ തോരണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാം അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ പണികൾ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അതൊന്നും കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വണ്ണമായ പ്രതിഫലം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ അടുത്ത സമയത്ത് പാല് കാച്ചി കയറിയിരുന്നു. അതും ഇവിടുത്തെ ദുആ ബറക്കത്താണ്. റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. വിശിഷ്യ ആസിഫ് സാറിന് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ അവിടുത്തെ നാവിന് അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ, അറിവില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ.
ആമീൻ ആമീൻ യാ റഹ്മാൻ ആമീൻ ആമീൻ യാ റഹ്മാൻ ആമീൻ ആമീൻ യാ റഹ്മാൻ ബികുത്ബി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം റഹ്മതൻ റഹ്മതൻ യാ റഹ്മാൻ റഹ്മതൻ റഹ്മതൻ യാ റഹ്മാൻ റഹ്മതൻ റഹ്മതൻ യാ റഹ്മാൻ ബികുത്ബി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബറകതൻ ബറകതൻ യാ റഹ്മാൻ ബറകതൻ ബറകതൻ യാ റഹ്മാൻ ബറകതൻ ബറകതൻ യാ റഹ്മാൻ ബികുത്ബി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഭക്ഷണമുണ്ട്, അതെല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്വലാത്ത് ഡിസംബർ 6-ാം തീയതിയാണ്. അന്നൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് മുഹീദ്ദീൻ ശേഖ് തങ്ങളുടെ ആണ്ട് കൂടിയാണ്. സ്വലാത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് 51 മാസം, 5ാമത് അനുസ്മരണമാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുന്നേ മഹാന്റെ ആണ്ട് നേർച്ച ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കണക്കനുസരിച്ച് 6ാമത് അനുസ്മരണ സമ്മേളനമാണ്. ഇപ്പോൾ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരും വരികയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും വേണം. ഒരുപോലെ ഷാഹിദ കുരീപ്പിട അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ദുആ ചെയ്തിട്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, എല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കട്ടെ. മൗലൂദൊക്കെ നേർച്ചയാക്കിയവരുണ്ട്, ആരും വിഷമിച്ചു പോകണ്ട, എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പരിഹാരം കാണും. എനിക്കും കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ ഉസ്താദിനും ആസിഫ് സാറിനും എല്ലാം നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.